In our previous lecture, we have seen laws of chemical combination. Under that segment, we have seen law of constant proportion and law of conservation of matter. After that, today we are going to see atom in detail. We will see atom, its size, its mass and its valence. As we all know, in 1803, John Dalton has proposed one theory regarding atom. This theory was later on known to be as Dalton's atomic theory. After John Dalton, there was one scientist who again proved existence of subatomic particles such as electrons. His name was Sir J.J. Thomson. In 1887, Sir J.J. Thomson carried out one experiment. This experiment was known as cathode ray experiment. And after performing this experiment, Sir J.J. Thomson concluded that atom consists of electrons along with the nucleus. So here the journey of atom starts. In our today's lecture, we are going to see this atom in detail. As we all know, we have defined atom as it is the smallest particle of the matter. But it is not perfectly true. As we all know, the smallest particle of the matter is called as atom, and atom itself has some constituent parts such as electrons, their orbits along with nucleus. This atom is again divided into two parts. Its first part will be nucleus, which consists of protons and neutrons. Along with this nucleus, atom also consists of orbits, and these orbits contains electrons. This is all about our atom. Our atom can be classified into two different parts. First part will be nucleus, which consists of protons and neutrons. Second part will be orbits, which consists electrons. जसं की आपण बघू शकतो, ॲटमला आपण दोन भागात विभागलेला आहे. ॲटम दोन भागात विभागले जातो. त्याचा एक भाग असतो न्यूक्लियस, ज्यात की प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात, आणि दुसरा भाग असतो ॲटमच्या ऑर्बिट्स, ज्याच्यात की इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअसली रिव्हॉल्व होत असतात. हे झालं आपल्या ॲटम बद्दल. आता आपण बोलूया त्याच्या साईज बद्दल. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, as we all know, as the number of electrons present in an atom goes on increasing, its size will also increase. For example, hydrogen atom, याची एक पर्टिक्युलर साइज असेल, पण as compared to hydrogen, जर आपण अजून एखादा एलिमेंट कन्सिडर केला, फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केला सोडियम. सोडियम मध्ये आहे 11 इलेक्ट्रॉन्स, हायड्रोजन मध्ये आहे 1 इलेक्ट्रॉन. इथून आपल्याला क्लिअरली समजू शकेल की सोडियम मध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत हायड्रोजन पेक्षा. त्यामुळे सोडियम ॲटम मध्ये जास्त ऑर्बिट सुद्धा असतील as compared to hydrogen atom. Therefore, size of this sodium atom will be larger as compared to hydrogen atom. जसं जसं कोणत्याही एलिमेंटच्या ॲटमचा त्याच्यामध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढत जाईल, तसं तसं त्याची साईज पण काय होत जाईल, वाढत जाईल. हे यातून आपल्याला कळतं. आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे मास ऑफ एन ॲटम. कोणत्याही ॲटमचं मास मी त्याला म्हणतो ॲटॉमिक मास. हे ॲटॉमिक मास म्हणजे काय? ॲटॉमिक मासची डेफिनेशन अशी असेल, ॲटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ protons along with number of neutrons present inside the nucleus of an atom. For example, for this atomic mass, we will take one example, that is example of carbon. As you all know, in a carbon atom, there are 6 protons and 6 neutrons. Therefore, the atomic mass of carbon will be 12. This is all about atomic mass. Now our next point is balancing.
we will see what is mean by valency. Valency of an element of or an atom is its capacity to combine. We define valency of an element as its capacity to combine. कोणत्याही एलिमेंटची त्याच्या ॲटमची व्हॅलेन्सी म्हणजे काय तर त्या ॲटमची कंबाईन इतरांसोबत कंबाईन होण्याची कॅपॅसिटी यालाच आपण व्हॅलेन्सी म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल जर मी एक एक्झाम्पल घेतले याच्यासाठी सोडियमचं. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे सोडियमचा सिम्बॉल आहे Na आणि याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11. याचे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन आहे 281. जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे सोडियमच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटमध्ये एक इलेक्ट्रॉन असतो. या एका इलेक्ट्रॉनला एकतर आपण डोनेट करू शकतो दुसऱ्या ॲटमला. याच्यासोबत आपण एक एक्झाम्पल घेऊया ते घेऊ क्लोरीनचं. क्लोरीनचा सिम्बॉल आहे Cl आणि याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17. याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे 287. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला क्लिअरली असं दिसू शकते की सोडियमचा एक ॲटम हा एक इलेक्ट्रॉन इझिली डोनेट करू शकतो आणि क्लोरीनचा एक ॲटम एक इलेक्ट्रॉन इझिली ऍक्सेप्ट करू शकतो. याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की सोडियम आणि क्लोरीन या दोघांची सुद्धा व्हॅलेन्सी एक आहे. सोडियम ॲज वेल ॲज क्लोरीन दे आर मोनोव्हॅलेंट. हा झाला आपला व्हॅलेन्सीचा कन्सेप्ट. परत एकदा आपण रिवाइज करूया व्हॅलेन्सी म्हणजे काय. व्हॅलेन्सी इज नथिंग बट कॅपॅसिटी ऑफ अन ॲटम टू कंबाईन. सिंपल वर्ड्स मध्ये व्हॅलेन्सीला आपण म्हणतो कॅपॅसिटी ऑफ अन ॲटम which belong to particular element to combine with other elements. त्याला आपण म्हणतो त्या ॲटमची व्हॅलेन्सी. आता आपण बघूया नेक्स्ट पॉइंट ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस काय असते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. हायड्रोजन ॲटम. एक हायड्रोजन ॲटम म्हणजे हे झालं त्याचं न्यूक्लियस आणि ही झाली त्याची ऑर्बिट. या ऑर्बिट मधला एक इलेक्ट्रॉन आणि हे झालं हायड्रोजन ॲटमचं न्यूक्लियस जिथे की एक आहे सिंगल प्रोटॉन प्रेझेंट आहे. मी जर हायड्रोजन ॲटम बद्दल बोलत असेल तर या हायड्रोजन ॲटमची जर मला रेडियस जाणून घ्यायची असेल याची एक व्हॅल्यू थेरोटिकल व्हॅल्यू दिलेली आहे. ही आहे 10 to the power -10 मीटर. एका हायड्रोजन ॲटमची रेडियस असते 10 to the power -10 मीटर. ॲटॉमिक रेडियस म्हणजे काय तर या हायड्रोजन ॲटमच्या सेंटर पासून न्यूक्लियस पासून याच्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर्यंत म्हणजे एवढं डिस्टन्स याला आपण म्हणतो ॲटॉमिक रेडियस. आणि हायड्रोजनची ॲटॉमिक रेडियस आहे 10 to the power -10 मीटर. सिमिलरली जसं की आपण आता एका हायड्रोजन ॲटमची ॲटॉमिक रेडियस काय आहे ते पाहिजे. आपण एखाद्या मॉलिक्यूलची सुद्धा ॲटॉमिक रेडियस सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल H2O मॉलिक्यूल. The radius of H2O molecule is 10 to the power -9 meters. The radius of H2O molecule is 10 to the power -9 meters. Similarly, hemoglobin molecule. Hemoglobin molecule ची atomic radius असेल 10 to the power -8. असं आपण आता प्रत्येक एलिमेंट बद्दल बोलू शकतो आणि त्यांचे atomic radius सांगू शकतो. This is all about atomic radius. Our next point is mass of an atom. आपण आताच पाहिलं होतं कोणत्या ॲटमचं मास म्हणजे काय. मास ऑफ एन ॲटम इज नथिंग बट द सम ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स which are already present in the nucleus of that atom. आणि त्यासाठी आपण एक्झाम्पल पाहिलं होतं कार्बनचं. कार्बनमध्ये 6 प्रोटॉन असतात आणि 6 न्यूट्रॉन असतात. त्यामुळे कार्बनचा ॲटॉमिक मास असेल 12.
ओके. जर मी एखाद्या सिंगल ऑक्सिजन ॲटमचं ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करायचं ठरवलं तर काय येईल? एका सिंगल ऑक्सिजनच्या ॲटम मध्ये प्रोटॉनची संख्या असेल 8 आणि न्यूट्रॉनची सुद्धा संख्या असेल 8. त्यामुळं ऑक्सिजन साठी ॲटॉमिक मास असेल, ऑक्सिजनच्या एका सिंगल ॲटम साठी ॲटॉमिक मास असेल 16. दिस इज ऑल अबाउट मास ऑफ एन ॲटम. मास ऑफ एन ॲटम इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स along with number of neutrons. Our next point is chemical symbols of elements. Chemical symbols of an element. आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे, जसं की डे टू डे लाईफ मध्ये आपण एकमेकांच्या नावानं हाक मारतो. जर मी एखाद्या एलिमेंट बद्दल मला जर बोलायचं झालं तर मला त्या एलिमेंटचं नाव माहित आहे, पण याच एलिमेंटला जर मला कुठं रिप्रेझेंट करायचं आहे, एखाद्या थेअरीमध्ये मला त्याचं नाव लिहायचं आहे किंवा एखाद्या जागी त्याला शॉर्ट मध्ये मला मेन्शन करून पुढे जायचं आहे, तसं करण्यासाठी आपल्याजवळ या एलिमेंट्सचे सिम्बॉल्स आहेत. आता सिम्बॉलच म्हणून का, तर आपण पाहिलं होतं 18th आणि 19th सेंचुरी मध्ये सायंटिस्ट लोक एलिमेंट्सला रिप्रेझेंट करायचे काही पर्टिक्युलर सिम्बॉल्स. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजनला रिप्रेझेंट करायचे असं, दिस वॉज रिप्रेझेंटेशन ऑफ हायड्रोजन. पण काही काळानंतर त्यांना असं लक्षात आलं की हे रिप्रेझेंटेशन एवढं प्रभावी नाही. त्यामुळे सायंटिस्ट लोकांनी एक सिस्टीम डेव्हलप केली. एक ऑर्गनायझेशन आहे, त्याचं नाव आहे IUPAC, इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री, असं त्याचं पूर्ण नाव आहे. मी परत एकदा नाव सांगतो, इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. या नावाची एक ऑर्गनायझेशन आहे. या ऑर्गनायझेशन थ्रू एक थेअरी मांडण्यात आली की प्रत्येक एलिमेंटला आपण त्याच्या ॲब्रिव्हिएशननं बोलावूयात किंवा प्रत्येक एलिमेंटला आपण त्याच्या ॲब्रिव्हिएशननं, त्याच्या सिम्बॉलनं रिप्रेझेंट करूयात. आणि इथून पुढं ती सिस्टीम फॉलो करण्यात आली. या सिस्टीमला आपण नंतर एका विशिष्ट नियमानुसार आपण तिला डेव्हलप केलं, चेंज केलं आणि आता जे काही पिरियोडिक टेबलमध्ये सगळे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या सगळ्यांची नावं आपण याच मेथड थ्रू लिहितो. कोणत्या ऑर्गनायझेशनने हे ठरवलं? IUPAC, इंटरनॅशनल युनियन फॉर प्युअर अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स. आपण बघू शकतो या टेबल मध्ये एका बाजूला एलिमेंट्स दिलेले आहेत, दुसऱ्या बाजूला सिम्बॉल्स. हायड्रोजनचा सिम्बॉल H, ऑक्सिजनचा सिम्बॉल O, सोडियमचा सिम्बॉल Na, क्लोरीनचा सिम्बॉल Cl. असे बरेच एक्झाम्पल्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत. आपण गेल्या काही स्टँडर्ड्स पासून असे वेगवेगळे एलिमेंट्स आणि त्यांचे ॲब्रिव्हिएशन सिम्बॉलच्या फॉर्म मध्ये बघत आलेलो आहोत. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट. जसे की आपण बघू शकतो प्रत्येक एलिमेंटला त्यांचे सिम्बॉल आहेत आणि हे सिम्बॉल डिराईव्ह करण्यासाठी काही स्पेसिफिक लॉज, काही स्पेसिफिक रूल्स आहेत. या रूल्सच्या मदतीनं आपण त्या एलिमेंटचे सिम्बॉल ठरवतो. काय काय रूल आहेत? तर पहिला रूल असा आहे, रूल नंबर 1, the symbol is either the first letter, the symbol must be either the first letter or and second significant letter in its
नेम. कोणत्याही एलिमेंटचा सिम्बॉल कसा ठरवतो? एक तर त्याचं पहिलं लेटर, त्याच्या नावाचं पहिलं लेटर आणि त्याच्यासोबतच सेकंड सिग्निफिकंट लेटर, त्याच्या नावात असलेलं सेकंड सिग्निफिकंट लेटर. फॉर एक्झाम्पल क्लोरीन. क्लोरीनच्या नावामध्ये त्याचं पहिलं लेटर आहे सी. क्लोरीनचा सिम्बॉल Cl. Cl मधलं पहिलं लेटर सी आणि हे कॅपिटल असते. त्यानंतर सेकंड सिग्निफिकंट लेटर आपण L ला ठरवलं क्लोरीन मध्ये, L घेतलं. त्यामुळे क्लोरीनचा सिम्बॉल Cl. हा झाला पहिला रूल. आणि दुसरा रूल असा आहे की फर्स्ट लेटर in the symbol must be capital. या सिम्बॉल मधलं फर्स्ट लेटर हे कॅपिटल असलं पाहिजे and second letter should be small. सो हे दोन रूल तुम्ही लक्षात ठेवा. हे दोन रूल आहेत. या दोन रूलच्या मदतीने आपण कोणत्याही एलिमेंटचा सिम्बॉल ठरवू शकतो. ही मेथड एका फेमस सायंटिस्टने सांगितली होती आणि या मेथडला नंतर नाव देण्यात आलं बर्झेलियस. खूप इम्पॉर्टंट आहे बर्झेलियस मेथड. या मेथडचं नाव आहे बर्झेलियस मेथड. बर्झेलियस नावाच्या एका फेमस केमिस्टने, सायंटिस्टने ही मेथड सांगितली होती आणि ही मेथड नंतर IUPAC ने फॉरवर्ड केली. ही मेथड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड वापरली जाते कोणत्याही नवीन सापडलेल्या एलिमेंटचा सिम्बॉल ठरवण्यासाठी. सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नेम ऑफ